नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हवे गया लेक्चर में आपणे पहलो ने बीजो श्लोक जोयो बराबर। ये बे श्लोक आत्मा था एटले मैं तमने डिटेलपूर्वक समझाव्यु कारण के पहलो बीजो एकबीजाना कनेक्टेड था एटले मैं व्यवस्थित समझाव्यु। हवे अहींथी बदले छे बराबर। तमारे पेज नंबर 59 पर श्लोक नंबर 3 कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फले शु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तव अकर्मणि बीजो अध्याय ने 47मो श्लोक है। तमारी टेक्स्टबुक में घनीवार अमुक टेक्स्टबुक एवी है कि एमां रेफरन्स है ये खोटो आप्यो छे तो सुधारी लेजो। बीजो अध्याय ने 47मो श्लोक है, अमुक में बरोबर है। हवे आ श्लोक आईएमपी है એટલે ચોપડોને બોલપેન ઓપન રાખજો अर्थ विस्तार माटे बराबर। अर्थ विस्तार पूछाय तो तमारे केटला स्टेप द्वारा लखवानुं कि पहला अर्थ विस्तार पूछाय तो पहला तो जे श्लोक आप्यो छे ने पेपर में एनी कॉपी मार नाखवानी, पछी एक लीटी छोड़ी देवानी, एक लीटी छोड़ी अने मुद्दो बांधवानो भाषांतर अने एनुं भाषांतर लखवानुं। भाषांतर लखाई गया पछी बे लीटी छोड़ देवानी। जो स्टेप याद राखजो, एवुं तो लखी लेजो। भाषांतर लखाई गया पछी बे लीटी छोड़ देवानी, मुद्दो बांधवानो अर्थ विस्तार एने पाछो 3 भाग में डिवाइड कर नाखवानो। मुद्दो बांधो अर्थ विस्तार, पछी एक लीटी छोड़ी देवानी अने पूर्व भूमिका के केमांथी लेवामां आवेलुं छे अने आ श्लोकमां आम कहेवामां मागे छे जे नीचे मुजब छे એટલે पूर्व भूमिका थई गई। वरी पाછી एक लीटी छोड़ी देवानी अने समजूती, पछी एक लीटी छोड़ी देवानी उदाहरण अने एनी अंदर कोटेशनो इंग्लिश के संस्कृत में अने एक लीटी छोड़ी देवानी उपसहार अथवा तो बोध। त्यारे अर्थ विस्तार पूरो थाय अने 3 मार्क्स तमने मळे बराबर। हवे आपणे एवी रीते जोईए अर्थ विस्तार माटे आईएमपी छे। आ लखी नाखो अर्थ विस्तार माटे बराबर। हवे आमां 4 बाबत कीधी छे। पहली लीटीमां 2 बाबत अने बीजी लीटीमां 2 बाबत। तो पहली लीटीमां 2 बाबत समजाय ने त्यारे बीजीनी 2 बाबत समजाय। એટલે પહેલાં આપણે પહેલી લીટીની 2 બાબત સમજજો, પછી બીજી લીટીની 2 બાબત પછી। તો પહેલાં હું તમને ખાલી ગુજરાતી કરી દઉં અને પછી હું આપણે સમજૂતી સમજીએ બરાબર। કર્મણે તવ અધિકારસ્તે 3 શબ્દ છૂટા પડે। કર્મણે તવ અધિકારસ્તે, તવ ત્યાંથી લ્યો। તવ એટલે કે તારો, કર્મણે એટલે કે કર્મ કરવામાં, અધિકારસ્તે એટલે અધિકાર છે। તારો કર્મ કરવામાં અધિકાર છે। कदाचन एटले क्यारे, फले शू एटले फल में, और माँ एटले के नेगेटिव, माँ एटले के नहीं, फल में नहीं। आ 2 बाबत थी गई। ल्यो पहली में 2 बीजी में 2। तव अधिकारस्ते कर्मणि, तारो अधिकार कर्म करवामां छे। माँ फले शू कदाचनम, कदाचन बोले क्यारे, फल में नहीं, फल में तारो अधिकार नहीं। त्रीजी बाबत माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, आ त्रीजी बाबत थी। आ पहली बाबत थी, आ बीजी बाबत थी, आ त्रीजी बाबत थी, आ चौथी बाबत थी। मां कर्म, तारो अधिकार कर्म करवामां छे, फळमां नथी। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कर्मना फळना हेतुथी, फळना हेतुथी तू कर्म में, मां एटले के नहीं तू न जोड़ा। फळ में फळना हेतुथी, फळनी अपेक्षाथी तू कर्म में न जोड़ा। त्रीजी बाबत थी। चौथी बाबत माते संगस्तव अकर्मणि, कर्म न करवामां, अकर्मणि, कर्मणि एटले कर्म करवुं ने अकर्मणि एटले कर्म न करवुं। कर्म न करवामां तारो संग न होय बराबर। એટલે મેં તને ફળનો ત્યાગ કરવાનું કીધું, ભગવાન કે કર્મનો નહીં, કર્મ તો કર્યા જ। એટલે હવે આપણે પહેલી 2 બાબત સમજીએ, એ સમજાય તો જ બીજી 2 બાબત સમજાય બરાબર। હવે પહેલી 2 બાબત, પહેલી લીટી હું સમજાવી, પહેલી લીટીનું ભાષાંતર કરીને હું સ્ટોપ થઈ જઈશ અને એની સમજૂતી આપીશ, પછી બીજી લીટી અને એની સમજૂતી। ભગવાન અર્જુનને એમ કહે કે તારો અધિકાર કર્મ કરવામાં છે, ફળમાં નથી। એટલે ફળની અપેક્ષાથી કર્મ ન કરે, ફળ ભૂલી જા।
એટલે તારો અધિકાર કર્મ કરવામાં છે, ફળમાં નહીં. તો કર્મ કરી જા, એનું પરિણામ શું મળે એ પરિણામ તું મારા પર છોડ દે. એટલે અર્જુનને એક પ્રશ્ન થયો, આમ તો આપણે બધાને પ્રશ્ન થયો, એ મારા ને તમારા વતી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે એમ કહો કે ફળની અપેક્ષા ન રાખ અને ફળની અપેક્ષા વગર તું કર્મ કર, એટલે કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે, ફળમાં નથી, એટલે ફળની અપેક્ષા તું ન રાખતો. હવે અર્જુન એક પ્રશ્ન કરે છે કે ફળની અપેક્ષાથી તો દરેક માણસ કર્મમાં જોડાય છે. એ વાત એ સાચી છે. ફળની અપેક્ષાથી તો દરેક માણસ કર્મમાં જોડાય છે. હવે ફળ ઉપર દ્રષ્ટિ માણસની હટી જાય તો એ કર્મ જ નહીં કરે. એ વાત એ સાચી છે. મને હું અત્યારે ભણાવું છું તો મને પૈસા મળે છે, તો ફળ શું થયું? ગેટ બાય લોટ ઓફ મની. તો પૈસાને મળે છે એ ફળ થયું. તો પૈસા ઉપર મારી દ્રષ્ટિ છે તો અત્યારે હું કર્મ કરું છું. પણ પૈસા પર દ્રષ્ટિ વહી જાય તો સેવાભાવી સંસ્થા છે. જો પૈસા પર દ્રષ્ટિ હટી જાય મારી, અથવા તો મને અહીંથી પૈસા ન દે તો તમારે સામે ન ઊભો. દેખીતી વાત છે ને. એટલે એવી જ રીતે દરેક માણસ ફળની અપેક્ષાથી તો કર્મમાં જોડાય છે કે ભાઈ મને આ મળશે એટલે હું આ કરું છું. સમજાય છે? આઈ એમ વેરી હાર્ડ વર્ક. હું અતિશય હાર્ડવર્ક કરું છું બિકોઝ ગેટ બાય લોટ ઓફ મની. ઝાઝા બધા પૈસા મળે એ માટે થાય. તો ઝાઝા બધા પૈસા મળે એ ફળ થયું, એ કારણ થયું. તો કારણ થયું તો ક્રિયા ચાલુ છે. યાદ રાખજો, કારણ પછી જ ક્રિયા હોય. કારણ કારણ જ કાર્યને જન્મ આવે. પહેલાં કાર્ય ને પછી કારણ ન હોય, પહેલાં કારણ હોય પછી કાર્ય હોય. હું અત્યારે ભણાવું છું કારણ કે પૈસા, તો પૈસાનું કારણ હતું એટલે ક્રિયા ચાલુ છે. જો પૈસાનું કારણ ન હોત તો ક્રિયા ન હોત, અત્યારે તમારા સામે ઊભો ન હોત. ડઝ નોટ એક્ટિવિટી એન્ડ વિધાઉટ રીઝન. કોઈ પ્રવૃત્તિ છે ને એ કારણ વગર થતી જ નથી. કારણ હોય ને તો જ પ્રવૃત્તિ થાય. સંસ્કૃતમાં તો ત્યાં સુધી લખેલું છે કે કોઈ પાગલ માણસ હોય ને એ જે ક્રિયા કરતો હોય ને એની પાછળનું કારણ હોય. હા, એ કારણ પછી યોગ્ય હોય કે અયોગ્ય હોય એ તો એની બુદ્ધિ પ્રમાણે હોય ને, પણ કારણ તો હોય જ, તો જ એ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલો હોય. સમજાય છે? એટલે ડઝ નોટ એક્ટિવિટી વિધાઉટ રીઝન. કોઈ એક્ટિવિટી પ્રવૃત્તિ છે એ કારણ વગર થતી જ નથી. એટલે અર્જુન કે તમે એમ કહો કે ફળની અપેક્ષા ન રાખ તો ફળ ઉપરથી દ્રષ્ટિ માણસની હટી જાય તો કર્મ જ નહીં કરે. અને વાત એ સાચી છે. તમે કોઈ સિમ્પલ માણસને કહેજો ખાલી એમને મજાકમાં કે હાઈલને મારે ભેગો, એટલે પ્રશ્ન પૂછશે કે ભાઈ મને શું ફાયદો? જો આ ફાયદો શું થયું? એ ફાયદો એ ફળ જ થયું, એ કારણ થયું. એટલે એનો મિનિંગ મને ફાયદો થાય તો તારે ભેગો આવું, નકર ના આવું. એનો મિનિંગ એવો જ થયો. એટલે એને કહેજો કે હાઈલને મારે ભેગો, એટલે એમ કે મને શું ફાયદો? એટલે તમે એમ કહેજો કે ફાયદો કાંઈ નહીં, ખાલી મને કંપની આપી ને તો તરત જ ના પાડી દે. હું થોડોક નવરો છું ને હાવ નવરો હોય પણ ના પાડી દે, ફાયદો નથી ને. અડધી કલાક કે કલાક પછી કહેજો કે હાઈલને મારે ભેગો, એટલે મારે એમ કે મને શું ફાયદો? કાનમાં જઈને ફાયદો કહેજો કે આ ફાયદો છે. 3 વાગે જવાનું હોય, 2:30 વાગે તમારા ઘરે પૂગી ગયો કે એટલે ક્યારે જવું છે? કારણ કે ફાયદો છે. તો ફળ હતું તો કર્મમાં જોડાણો. જો પેલા ફળ નહોતું તો ના પાડી દીધી કે મારે નથી જોડાવું. આ તો સિમ્પલ ઉદાહરણ છે, વ્યવહારિક ઉદાહરણ. એટલે અર્જુન કે કર્મ ઉપરથી ને ફળ ઉપરથી દ્રષ્ટિ માણસને હટી જાય તો વાય આર યુ એક્ટ એટલે કાર્ય, તો એ કાર્ય કેમ કરશે? એટલે અર્જુનની વાત એ સાચી છે, પણ હવે ભગવાન સમજાવે છે કે તું બરોબર કહે છો કે ફળ ઉપરથી માણસની દ્રષ્ટિ હટી જાય તો કર્મ કરે નહીં. ફળની અપેક્ષાથી તો માણસ કર્મમાં જોડાય છે, એ વાત તારી સાચી, પણ તારા હાથમાં શું છે? ભગવાન કે તું મન કે. અર્જુન સાંભળી લે, યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું એ તારા હાથમાં છે, પણ યુદ્ધમાં વિજય મળે કે પરાજય એ મારા હાથમાં છે, તારા હાથમાં નથી. અને વાત એ સાચી છે ને. યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું તું ખાલી એટલું જ ડિસાઇડ કરી શકશો કે યુદ્ધ કરવું તો આ કર્યું, નથી કરવું તો નથી કરવું. તારા હાથમાં એટલું જ છે. એટલે તારા હાથમાં કર્મ છે, પણ એનું પરિણામ તારા હાથમાં નથી, એ તો મારા હાથમાં છે. એ યુદ્ધમાં વિજય મળે કે પરાજય મળે એ તો ભગવાન કે મારા હાથમાં છે. એટલે તારા હાથમાં કર્મ છે તો તું એ કર. ફળ છે એ તારા હાથમાં નથી અર્જુન, એ મારા હાથમાં છે. તો મારા પર શ્રદ્ધા રાખ, વિશ્વાસ રાખ, અને જે મારા હાથમાં છે ભગવાન કે જે મારું કાર્ય છે એ તું મને સોંપી દે. તારું કાર્ય છે એ તું કર. આપણા માણસનું કાર્ય શું છે? કર્મ કરવું. તો નિષ્ઠાપૂર્વક કર્મ કરો.
અને માની લો, આપણે થોડીક વાર માની લઈએ કે હારો ફળની ચિંતા કરો, ફળની ગમે એટલી ચિંતા કરો પરિણામની, પણ તમારાથી કંઈ થવાનું છે? કારણ કે વિજય મેળવવો કે પરાજય એ તો ભગવાન ઉપર આધારિત છે. ફાયદો કરવો કે નુકસાન એ તો ઈશ્વર ઉપર આધારિત છે. તો તમે ગમે એટલી ચિંતા કરશો તો એ કાંઈ વર્તું નથી. એટલે ભગવાન કે જે મારા હાથમાં છે એ મારા ઉપર છોડ દે, તારા હાથમાં છે તું કે માણસના હાથમાં કર્મ છે, બીજું કાંઈ નથી. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આમ કીધું અને 18મા અધ્યાયમાં ભગવાને એમ કીધું કે જે નિષ્ઠાપૂર્વક કર્મ કરે, શબ્દ સાંભળજો, કેવું કર્મ? નિષ્ઠાપૂર્વક. જે નિષ્ઠાપૂર્વક કર્મ કરે છે એનું જે નિષ્ઠાપૂર્વક અને નિસ્વાર્થ ભાવે કર્મ કરે છે એનું હું ફળ આપું જ છું. 2 વાર બોલ્યા છો, યાદ રાખજો કાન ખોલીને, કે જે નિષ્ઠાપૂર્વક કર્મ કરે છે એનું હું ફળ આપું જ છું. અને છેલ્લે એમ બોલ્યા ન સંશય, એમાં તો શંકા ન કરતો. 99% જેટલી મહેનત કરવી વિદ્યાર્થીઓ એ તમારા હાથમાં છે, પણ 99% આવશે એ તમારા હાથમાં નથી. સમજાઈ ગયું તમને? ઈશ્વરના હાથમાં છે. એટલે હું તમને બીજા અધ્યાયનું ભાષાંતર સમજાવું તો આવી રીતે સમજાવું તમને કે 99% જેટલી મહેનત કરવી એ તમારા હાથમાં છે, પણ 99% આવવા એ તમારા હાથમાં નથી. 99% આવે એવી મહેનત કરાવી વિદ્યાર્થી પાસેથી એ અમારા હાથમાં છે, શિક્ષક પાસે. પણ 99% વિદ્યાર્થીને આવે એ અમારા હાથમાં એ નથી, યાદ રાખજો. એટલે 99% જેટલી મહેનત કરવી તમારા હાથમાં છે, પણ 99% તમારા હાથમાં નથી. આ બીજા અધ્યાયનું ભાષાંતર થયું. હવે 18મા અધ્યાયમાં ભગવાને એમ કીધું કે જે નિષ્ઠાપૂર્વક કર્મ કરે છે એનું ફળ આપું જ છું 2 વાર બોલ્યા. અને ન સંશય, ડઝ નોટ ડાઉટ, એમાં તો શંકા ન કરતો. જો 99% જેટલી મહેનત તમે દિલથી કરી છે તો શંકા ન કરતા, 99% આવશે. જો શંકા જાય તો સમજી લેવાનું કે મહેનતમાં કાંઈક કચાશ રહી ગઈ છે. કારણ કે પ્યોર 99% જેટલી મહેનત કરી હોય તો શંકા શું હોય? શ્યોર 99% આવશે. પણ માની લો 99% ના આવે તો નસીબને દોષ ન દેતા, યાદ રાખજો. અને શિક્ષકને ન દોષ દેતા, શિક્ષકને તો પહેલાં દોષ દે, બરાબર. પણ 99%ની મહેનતમાં તમારામાં કાંઈક કચાશ રહી ગઈ. વાલીઓ પછી ઘણા એમ કહેતા હોય કે સાહેબે ક્યાં સારું ભરાયું, સંસ્કૃતમાં ઓછા માર્ક્સ આવ્યા, ક્યાં ભણાવતા નથી આવડતું. વિદ્યાર્થીઓ પાછું એવું કહે. જો આ બધું અમારી બધી ટ્રેજેડી છે મારા શિક્ષકોની, આ બધા શિક્ષક વતી હું બોલું છું કે સારા ટકા આવશે, સારા માર્ક્સ આવશે એ વિષયમાં અને સારા ટકા આવશે તો શિક્ષકને જશ નહીં મળે, એ સંચાલકોય જશ ન દે અને વિદ્યાર્થીના વાલી હોય જશ ન દે. આપણે એના વાલીને કહીએ ને કે સંસ્કૃતના 99 આવ્યા, એ તો આવે જ નહીં, એ તો હોશિયાર જ હતો સાહેબ, પહેલેથી હોશિયાર હતો, આ પહેલેથી હોશિયાર હતો, તો અહીંયા હું કાન મોકલતો, ઘરે રખાય. સમજાય છે? તો અમને જશ નહીં દે. પણ જો સંસ્કૃતમાં ઓછા માર્ક્સ આવ્યા, એ સાહેબ ક્યાં સંસ્કૃતના ક્યાં સાહેબ છે? આ તમે શું ભણાયું? વિચાર કરો. તો એ નહીં સ્વીકારે પહેલેથી નબળો હતો. એટલે જો વિદ્યાર્થી નાપાસ થાય કે ઓછા માર્ક્સ આવે ને તો નિષ્ફળતાનો અભિષેક અમારા ઉપર થાય, શિક્ષક ઉપર. અને જો એને 100માંથી 100 આવે તો આપણે ગર્વ હોય ને, આપણે સામેથી આમ જઈએ, આમ ખુશી થાય કે એને તમારા દીકરાને 100માંથી 100 આવ્યા. હવે એ તો આવે જ ને સાહેબ, એ પહેલેથી હોશિયાર જ હતો, એટલે અમારે કંઈ કર્યું જ નથી. સમજાય છે શું કહેવા માગે છે? કે 99% ન આવ્યા તો સમજી લેજો કે તમારી મહેનતમાં કચાશ છે, નસીબ નથી. એ તો ભાઈ નસીબ ઉપર બાનું દઈ દે કે નસીબમાં હતું એ આવ્યું, નસીબમાં નહીં એ તે નોંધ્યું હતું નસીબ, બરાબર? કા અમારા સાહેબનું બાનું કાઢ નાખે. એટલે પેલું કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે, બીજું ફળમાં ક્યારેય તારો અધિકાર નથી, ત્રીજું માં કર્મફલ હેતુર્ભૂરમાં, ફળના હેતુથી તું કર્મમાં ન જોડા. એટલે કઈ રીતે? મેં તમને હમણાં ઉદાહરણ આપ્યું કે ભાઈ હાલને મારા ભેગો, તો પહેલાં ફાયદો ન કહેતા તો નહીં આવે, પછી ફાયદો કહેજો કે આ ફાયદો થાય તો તરત જ આવશે. તો ટૂંકમાં ફળના હેતુથી તું કર્મમાં ન જોડા કે મને આ ફાયદો થાય, હું આમ કરીશ તો મને આ મળશે, અથવા તો મને આ મળશે તો હું આમ કરીશ, અને નહીં મળે તો નહીં કરું. એટલે એવા સ્વાર્થ ભાવથી કર્મમાં ન જોડા, પણ નિસ્વાર્થ ભાવે, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કર. એટલે ફળના હેતુથી તું કર્મમાં ન જોડા કે મને આ મળશે તો હું આ કરીશ, આ નહીં મળે
તો નહીં કરો. એવા કર્મો કરવાની ના પાડી છે ભગવાને. નિસ્વાર્થ અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે. અને ત્રીજું, માતે સંગસ્તવ અકર્મિની, કર્મ ન કરવામાં તારો સંગ ન હોય. એટલે ભગવાન કે મેં તને ફળના ત્યાગ કરવાનું કીધું, કર્મનો ત્યાગ ન કરતો. સમજાય છે? આ 4 વસ્તુ તમારે સમજાવવાની છે. પણ યાદ રાખજો મિત્રો, કર્મના 3 પ્રકાર હોય: પ્રારબ્ધ કર્મ, ક્રિયમાણ કર્મ અને સંચિત કર્મ. કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ. કર્મના કેટલા પ્રકાર હોય? પ્રારબ્ધ કર્મ, તમે જે ગયા જન્મમાં જે કંઈ તમારા સારા કર્મ કર્યા હોય ને અત્યારે આવે ને પ્રારબ્ધ કર્મ કહેવાય. સંચિત કર્મ, કે અત્યારે તમે સારા કર્મ કરેલા હોય અને ભવિષ્યમાં તમને એ ઉપયોગી થાય ને સંચિત કર્મ કહેવાય. અને ક્રિયમાણ કર્મ, અત્યારે તમે જે કાંઈ કર્મ કરો એ ક્રિયમાણ કર્મ. બરાબર? પછી આમાં ફળની અપેક્ષાની ના પાડી, પણ અમુક કર્મ એવા હોય જેને નિયત કર્મ કહેવાય, કે એના ફળની અપેક્ષા રાખવી જ જોઈએ. કયું કર્મ? દાખલા તરીકે આ તો લોકડાઉન છે, પણ આપણે માની લઈએ કે આપણે આ સ્કૂલ કે ટ્યુશન ક્લાસીસ ચાલુ છે. તો તમે સ્કૂલમાં ગયા કે ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ગયા, તો સોમથી ને શનિ તમે સ્કૂલમાં જાઓ છો અથવા તો ક્લાસીસમાં જાઓ છો. તમને એ ગ્રેડની આ સુવિધા આપે છે, સારા ક્લાસરૂમ છે, પંખા, લાઇટ, એસી બધું છે, અને સારી એવી શિક્ષકોની ટીમ છે એ ગ્રેડની, અને સારું એવું ભણાવે છે. બરાબર? તો એ તમે સોમથી શનિ જાઓ છો અને તમારે ત્યાં ફી ચૂકવવી સંચાલકને, અને સંચાલકોએ તમારી પાસેથી ફી માગવી, એનો નિયત કર્મ છે. તમારે ફી દેવી એ તમારું નિયત કર્મ છે. બરાબર? ત્યાં તમારે ફી દેવી જ જોઈએ. સારું કોઈ ભણાવતા હોય અને ત્યાં તમે એને ફી દો તો એ ફી દેવી જ પડે ને. એટલે પછી અહીંયા કોઈ ફી માગે કે ભાઈ ફીનો હપ્તો ભરી જાજો, પછી તમે એમ ન કહેતા કર્મને અધિકાર હસ્તે મા ફલેશું કદાચનમ, તમે કર્મ કરી જાઓ, ફળની અપેક્ષા ન રાખો. પછી એમ કે આ તમને કોને શીખડાયું? તો એમ કે પંડ્યા સાહેબે શીખડાયું. પછી હું પગાર માગીશ તો મને આ જ શ્લોક બોલશે, કર્મને અધિકાર હસ્તે મા ફલેશું કદાચનમ, કે સાહેબ તમે ભણાવી જાઓ, ફીની અપેક્ષા ન રાખો. કોઈ રિક્ષામાં આપણે ગયા અને રિક્ષાવાળો અહીંયા મૂકી ગયો આપણે, પછી એનું ભાડું તો દેવું પડશે ને. અહીંયા રિક્ષાવાળાને કહેજો ફળની અપેક્ષા ન રાખે, તું કર્મ કરી રહેજા. ઓલો લાકડી લઈને વાહે દોડશે, કાંઈ પાણી થોડુંક ભરાય રિક્ષામાં. એટલે રિક્ષાવાળાને રિક્ષા ભાડું દેવું એ તમારો નિયત કર્મ છે, અને રિક્ષાવાળાએ તમારી પાસેથી ભાડું લેવું એ એનો નિયત કર્મ છે. નિયત કર્મની તો અપેક્ષા રાખવી. બરાબર? પછી તમારે ઉદાહરણ આપવાનું કે મોટા મોટા ભગવાનના ભક્તો છે, એ પણ કેટલો પરિશ્રમ કર્યો, કેટલો કર્મ કર્યો, ત્યારે એ નામના થઈ ગયા, ત્યારે એનું નામ થઈ ગયું. એટલે પરિશ્રમ એ જ પારસમણી. કર્મ કરવાથીને જ આપણા સપનાઓ સિદ્ધ થાય છે, કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. સપના કરવાથી કાર્ય સિદ્ધ નથી થતા. પછી ઉદાહરણ આપવાનું, વેરી હાર્ડ વર્ક ઇઝ બ્યુટી. અને બીજું ઉદાહરણ આપવાનું, ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યારણીન મનોરથે. ઉદ્યમેન, ઉદ્યમ એટલે કે કાર્ય, મહેનત કરવાથી ને કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. ન મનોરથે, ન મનોરથ એટલે સપના સેવાથી કાર્ય નથી સિદ્ધ થતા. હું આ બની જાઉં એમ કાંઈ તમારા વિચારોથી તમે બની નથી જાવતા, પણ બનવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સમજાય છે? એટલે ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ, ઉદ્યમ કરવાથી, મહેનત કરવાથી ને કાર્યારણી એટલે કાર્યો છે એ સિદ્ધ થાય છે. ન મનોરથે, ન કંઈ સપના સેવાથી કાર્યો સિદ્ધ નથી થતા. નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય મુખે પ્રવેશંતી મુખાહા. સુતેલો સિંહ હોય એના મુખમાં હરણાઓ આવીને જ બેસતા. સિંહને ભૂખ લાગી હોય તો શિકાર કરવો પડે છે, આમ તેમ ભટકવું પડે છે. પછી શિકારને જોવે એટલે નિરાયતેથી હાલે છે, અને પછી ઊભો રહી જાય છે. શિકાર સ્થિર થઈ જાય એટલે પાછળ ડગલે આમ પાછો પડે છે અને પછી છલાંગ મારે. તો મહેનત કરવી પડે છે ને. કંઈ સિંહ ભૂખો થયો અને હરણાઓ સામેથી આવે એટલે મોઢું ખોલે એટલે બેસી જાવ. સમજાય છે? વેરી હાર્ડ વર્ક. એટલે આવા બધા ઉદાહરણો આપવાના. બરાબર? મોટા મોટા મહાપુરુષો, ભગવાનના ભક્તો છે, એને ખૂબ કર્મ કર્યું, ખૂબ દુઃખ વેઠ્યું અને મહેનત કરી, ત્યારે એ નામના કમાડા. અને ચોથો શ્લોક મિત્રો તમારા માટે, વિદ્યાર્થી માટે ખાસ અગત્યનો છે. હાઉ ટુ ગેટ ઓફ ધ નોલેજ, જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવી શકાય, એ ભગવાને 3 સ્ટેપ કીધા છે. આ 3 સ્ટેપ કરો તો નોલેજેબલ બની શકો. શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાનમ લભતે, શ્રદ્ધાથીને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. આ પહેલું સ્ટેપ. શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાનમ લભતે, શ્રદ્ધાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. તત્પર એટલે કે જુસ્સો. અને સંયતેન્દ્રિયમ, કંટ્રોલ બાય અવર બોડી ઇન ધ 6 સેન્સ. આપણી ઇન્દ્રિયો છે, 5 ઇન્દ્રિયો છે ને શરીરમાં, આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા. આ 5 ઇન્દ્રિય છે, અને પાંચેયના વિષય છે. આંખનો વિષય રૂપ એટલે જોવું,
કાનનો વિષય શબ્દ, કારણ કે જે સંભળાય તો શબ્દ જ છે. નાકનો વિષય ગંધ, જીભનો વિષય સ્વાદ, અને ત્વચા એટલે કે ચામડી એનો વિષય સ્પર્શ, ઠંડુ કે ગરમ એનો અનુભવ કરવો. તો શ્રદ્ધાથી ને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. બીજું તત્પરતા, અને ત્રીજું ઇન્દ્રિય પરનો સંયમ. આ 3 વસ્તુ હોવી જોઈએ. તો જ્ઞાનમ લબ્ધવા, જ્ઞાન મળવાથી ને અચિરેણ એટલે ટૂંક સમયમાં જ્ઞાન મળી જાય, અને ટૂંક સમયમાં શાંતિમ અધિગચ્છતિ, એ શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. લભતે એટલે કે મેળવવું. તત્પરતા એટલે કે જુસ્સો અથવા તો ત્યાર પછી એમ થાય. સંયતેન્દ્રિય એટલે કે ઇન્દ્રિય પરનો કાબુ. લબ્ધવા એટલે કે મેળવવું. આ મોંમાંથી અછૂટો પાડો. અચિરેણ, અચિરેણ એટલે કે ટૂંક સમયમાં. અને અહીંયા અછૂટો પડશે. અધિગચ્છતિ એટલે કે પામે છે, મેળવે છે. હાઉ ટુ ગેટ ઓફ ધ નોલેજ ઇન ટીચ બાય શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, ઇન ગોડ કૃષ્ણ, ઇન કુરુક્ષેત્ર, ઇન મહાભારત, ઇન રિટન બાય મહર્ષિ વેદવ્યાસ. શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાનમ લભતે. અર્જુન, જ્ઞાન મેળવવું હોય તો પહેલાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધાથી ને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ ધ પાર્ટ ઇન ગેટ બાય નોલેજ, ઇન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ ધ ફેથ. ફેથ એટલે શ્રદ્ધા. આપણે એક સમજતા જાય, આખો શ્લોક નથી સમજવો. શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાનમ લભતે, શ્રદ્ધાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. માની લો કે કોઈ પણ વિષય, જ્ઞાન તો બધા પ્રકારનું, એવું થોડું કોઈ ભણવાનું એને જ્ઞાન કહેવાય, બીજું બધું જ્ઞાન કહેવાય. કોઈ પણ જ્ઞાન તમારે મેળવવું છે તો તમે જુદી જુદી જગ્યાએથી પૂછ્યું એના માસ્ટરને કે ભાઈ આ જ્ઞાન મેળવવા માટે ક્યાં જાઓ, તો 2-3 ઠેકાણે એક જ વ્યક્તિનું નામ લીધું કે આ વ્યક્તિ પાસે જાઓ, એના માસ્ટર છે. તમે એનો એક લેક્ચર ભર્યો, જેને આપણે ડેમો લેક્ચર કહેવાય, એ એક લેક્ચર ભર્યો, બીજો લેક્ચર ભર્યો, બરાબર, ત્રીજો લેક્ચર ભર્યો. 3 લેક્ચરમાં તમારે નક્કી થઈ જવું જોઈએ કે આ ટીચર કે મેડમ પાસે હું ભણીશ એટલે મારું કામ થઈ જાય. પણ 30 લેક્ચર ભરો તમે નક્કી ન કરી શકો કે આની પાસે ભણીશ તો મને સારા ટકા આવશે કે નહીં થાય, મારી ડિફિકલ્ટી સોલ્વ થાય કે નહીં થાય. તો એ ફોલ્ટ તમારામાં છે, શિક્ષકમાં નથી. કારણ કે ડેમાં 3 હોય, કાંઈ 30 ન હોય, બરાબર. એટલે જે તમને ભણાવતા હોય શિક્ષકો, એના પર પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ 1-2 લેક્ચર પછી, કે આની પાસે હું ભણીશ કે ભાઈ મને બીક છે કે આ વિષય મને ઓછો ફાવે છે, આ વિષયમાં મને ઓછા માર્ક્સ આવશે, કદાચ ફેલ થાવ તો, એટલે આની પાસે હું ભણીશ અને હું ફેલ નહીં થાવ, સારા માર્ક્સ આવશે. એ બી શિક્ષક ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ઘણીવાર એવું બને કે કોઈ વ્યક્તિ છે, માની લો કે બહુ ખૂબ સારું ભણાવે છે, એ માનો કે એના જેવું કોઈ ભણાવતું જ નથી, પણ તમને એના પ્રત્યે મેન્ટાલિટી જુદી હોય છે, આમ શ્રદ્ધા નહીં હોય અને કંટાળો આવતો હોય છે, તો એ શિક્ષણનો લેક્ચર આવશે ને ત્યાં જ તમારો આમ માઇન્ડ બગડી જાય કે ઓહો, પછી ગમે એટલું સારું ભણાવશે ને તમે ગ્રહણ નહીં કરી શકો, તમને કંટાળો જ આવશે ને સમજાય નહીં. અને એવું બને કે તમારા મિત્ર કે તમારા બેનપણી છે, એને બહુ સરસ સમજાય છે કે કેવું સરસ સમજાવે છે, તને કેમ ન સમજાતું, પણ એ મેન્ટાલિટી છે ને એમાંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છે, અને સામેવાળા પ્રત્યે વિશ્વાસ રાખવાની જરૂર છે. શ્રદ્ધા રાખશો ને તો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. અર્જુને પૂરેપૂરું શ્રદ્ધા છે ભગવાન ઉપર રાખી હતી અને આત્મસમર્પણ કરી દીધું હતું. કાર્પણ્ય દોષો પ્રભાવા પૃચ્છામિ મામ ધર્મ સમુડ્ડો યશ્રેયમ તત્કથિતમ તોયમ શિષ્યે તવ સ્વાધિમામ પ્રપદ્યમ. કાર્પણ્ય દોષો પ્રભાવા, યુદ્ધ કરવું એ મારો ધર્મ છે કે યુદ્ધ ન કરવું એ મારો ધર્મ છે. પૃચ્છામિ મામ ધર્મ સમુડ્ડો, ધર્મ સંકટમાં ફસાયેલો એવો હું તમને પૂછું કે મારે કરવું હું, આઈ ડોન્ટ નો. યશ્રેયમ, જેમાં મારું કલ્યાણ હોય, તત્કથિતમ, તે તમે મને કહો કઈ રીતે, શિષ્ય તવ, તમારું હું શિષ્ય બનું છું અને મને જ્ઞાન આપો. એવી રીતે તમે કોઈ શિક્ષક ઉપર શ્રદ્ધા રાખો તો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય જ. બીજું તત્પરતા. અહીંયા અમે ક્લાસમાં ભણાવીએ અને ક્લાસમાં તમે ભણાવીએ અને ભણાવી લીધું પછી અમારું વર્ક પૂરું થયું, તમારું ચાલુ થયું, ઘરે ગયા પછી ભણાવ્યા પછી નિધિધ્યાસ, એનો સતત અભ્યાસ કરો. કારણ કે ભણાવેલું છે એ સતત તમે રિપીટ નહીં કરો તો બુદ્ધિની અંદર સ્થિર નહીં થાય, અને બુદ્ધિની અંદર સ્થિર નહીં થાય તો ભૂલાઈ જશે. એટલે જ્ઞાનને મેળવવું હોય ને તો ગીતામાં જ કીધું છે કે અભ્યાસ હેતુ કોંતે યમ વૈરાગ્યમ ન ચ ગૃહ્યતામ. અભ્યાસ હેતુ, અર્જુન કોઈ પણ જ્ઞાનને મગજની અંદર સ્થિર કરવું હોય તો ટુ બી પ્રેક્ટિસ ઇન કન્ટિન્યુ, એનો સતત અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અને તત્પર જુસ્સો,
મારે આ મેળવવું છે એવો જુસ્સો હોવો જોઈએ મિત્રો. જુસ્સાથી ને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એમને ભણવા ખાતર ભણીએ અને એમને પૈડાઓ એમ નહીં, જુસ્સો હોવો જોઈએ. 3 મેન્ટાલિટીથી તમે ભણો છો મિત્રો. એટલે અત્યારે તમારા આવા મોટા મોટા વિદ્યાર્થીના મોટા પ્રશ્ન આ જ છે. કયા પ્રશ્ન? કે કંટાળો આવે છે, યાદ નથી રહેતું, અઘરું છે, નથી આવડતું, બોરિંગ છે. મોસ્ટ ઓફલી આવા પ્રશ્ન કેમ આવે છે? આવા પ્રશ્ન વધારે આવે છે. 3 મેન્ટાલિટીથી તમે ભણવા બેહો છો. કઈ 3 મેન્ટાલિટી? આ અઘરું છે, બીજું મને નથી આવડતું, ત્રીજું મારું કામ નથી. આ 3 મેન્ટાલિટીથી ભણો પછી ક્યાંથી આવડે? પહેલું તો મારે ભણવું છે, પછી આ અઘરું નથી, હેલું છે, બરાબર. મન નથી આવડતું નહીં, મને આવડે જ છે, મારે શીખવું જ છે, એવો જુસ્સો રાખો, બરાબર. અને મારું કામ નથી નહીં, મારું જ કામ છે. યસ આઈ કેન ડુ એનીથિંગ. હા, હું ગમે એ કરી શકીશ, શ્યોર. પણ તમને જ તમારી તાકાતની ખબર નથી અને એમને પડી ભાંગો છે કે મને નથી આવડતું, આ અઘરું છે અને મારું કામ નથી, જવા દો. અરે ભાઈ, આ 3 મેન્ટાલિટીમાંથી બહાર નીકળો અને પહેલાં તો જે ભણાવનાર હોય એના પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખો. શ્રદ્ધા રાખ્યા પછી જે કંઈ કહે એ કરો. તત્પરતા એટલે જુસ્સો, મારે આ કરવું જ છે, આ મેળવવું જ છે, એવો જુસ્સો લાગો. શરૂઆતમાં એવું બને કે નિષ્ફળતા તો મળે, પણ નિષ્ફળતા મળે તો પાછું કર્મ કરો. ટ્રાય અગેન ટ્રાય એન્ડ યુ વિલ સક્સેસ. સમજાય છે? અને એમને સફળતા તો મળતી જ નથી. યાદ રાખજો, તમારે સફળતાનો મેળવવી હોય તો નિષ્ફળતાનો સ્વાદ ચાખવો જ પડે. તમારી તકલીફ શું છે કે નિષ્ફળતા નથી જોતી, તો કાન ખોલીને સાંભળી લો કે સફળતા નથી મળવાની. નિષ્ફળતા તો સીડી છે, એના ઉપર ચડશો ત્યારે સફળતા હાથ મિલાવશે, બાકી લટકી રહો. એટલે નિષ્ફળતા તો ચાખવી જ પડે. યાદ રાખજો, કોઈ માણસને ક્રેડિટ મેળવવી હોય તો ભૂતકાળમાં એની નિંદાઈ થઈ હોય. સમજાય છે? તો નિંદાનો સ્વાદ એને ચાખવોય પડે. સમજાય છે? એમ સફળ વ્યક્તિ હોય તો એ નિષ્ફળ બન્યો હોય, પણ નિષ્ફળ બન્યા પછી પણ હિંમત ના હારે ને આગળ કાર્યને એ ઝઝૂમતો રહીએ તો એ બીકમ ધ સક્સેસ. એટલે તત્પરતા એટલે જુસ્સો, અને સંયતેન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિયપણનો સંયમ, ઇન્દ્રિયપણનો કાબુ. માની લો કે પરીક્ષા નજીક છે, રીડિંગ ટાઈમ પડી ગયો અને કોર્સ પૂરા થઈ ગયા, રિવિઝન થઈ ગયું, રીડિંગ ટાઈમ પડી ગયો, તમે વાંચવા બેઠા ઘરે અને તમને યાદ આવ્યું કે આજે 9 વાગે આ ચેનલ ઉપર મારું ફેવરિટ મૂવી આવવાનું છે. તો ઇન્દ્રિય કઈ થઈ? જોવું એટલે આંખ. તો ત્યારે તમે આંખરૂપી ઇન્દ્રિયને એવું સમજાવો કે એ મૂવી તો હું પછી જોઈ લઈશ, પાછો આવે ત્યારે, અથવા તો કેસેટ લઈ લઈશ, એની સીડી લઈ લઈશ, અથવા તો ડાઉનલોડ કરી લઈશ. એટલે મૂવી જોવાના ઘણા બધા રસ્તા છે, ભાગીને જ જાતું. પણ એકવાર 10મું ગયું એ ગયું, પાછું નથી આવવાનું. તો 2021માં 10મું તમારું આવશે કે પછી એમ તો દર વર્ષે આવે, લ્યો ને દીધા કરજો. પણ 2021 એક જ વાર આવશે, તમારું વર્ષ નહીં બગડે. એટલે તમારે આંખરૂપી ઇન્દ્રિયને હું સમજાવો કે 3 કલાકનું મૂવી જો તો 3 કલાકમાં કેટલું વચાઈ જશે. તો એ ઇન્દ્રિય પરનો કંટ્રોલ કર્યો કહેવાય, બરાબર. એટલે જ્ઞાનમ શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાનમ લભતે. શ્રદ્ધાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય, ત્યાર પછી જુસ્સો અને પછી ઇન્દ્રિય પરનો કાબુ. આ 3 વસ્તુ કરો એટલે જ્ઞાનમ લબ્ધવા. શું મળે છે? જ્ઞાન મળે છે. અને જ્ઞાન મળ્યા પછી અચિરેણ. અચિરેણ એટલે ટૂંક સમયમાં જ શાંતિ અધિગચ્છતિ. એ શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અને શાંતિ મળ્યા પછી અર્જુન એને હું મળી જાઉં છું, અને મને મળ્યા પછી એને કંઈ મેળવવાની જરૂર નથી, આવું ભગવાન કહે છે, બરાબર. તો આવી રીતે આ 2 શ્લોકનું ગુજરાતી આપણે સમજૂતી સહિત સમજ્યા. હવે બાકીના શ્લોક છે 5મો, આ 4થો શ્લોક હતો ને, 5મો, 6ઠ્ઠો અને 7મો, બાકીના 3 શ્લોક આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. અને 3 શ્લોકમાં આપણે કાવ્ય પૂરું કરી નાખશું. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.